Dear students, welcome to Geography Classroom. পূর্বের ক্লাসে আমরা আইসোস্ট্যাসিস সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পেয়েছি। আর আইসোস্ট্যাসিস সম্পর্কে ব্রিফলি বলতে পারি এ মেকানিক্যাল স্টেবিলিটি বিটুইন আপস্ট্যান্ডিং পার্ট অ্যান্ড লো লেইং বেসিন অন রোটেটিং আর্থ। আর ওয়ার্ল্ড যে আইসোস্ট্যাটিক এভিডেন্সগুলো রয়েছে, যেমন স্ক্যান্ডিনেভিয়া অঞ্চলের সুইডেন অঞ্চল, যেখানে গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজ দ্য টোপোগ্রাফিক্যাল হাইট, এবং গ্রিনল্যান্ডের বরফাবৃত অঞ্চলে যেখানে আইসোস্ট্যাটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট লক্ষ্য করি। সর্বোপরি আমাদের দেশে ইন্দো গঙ্গেটিক যে প্লেন রয়েছে, সেখানে আমরা এই আইসোস্ট্যাটিক ইকুইলিব্রিয়াম অবস্থা দেখতে পাই। এই এভিডেন্সগুলো সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন থিওরি, বিভিন্ন দার্শনিক অবতারণা করেছিলেন। আজ আমরা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অ্যাকসেপ্টেবল একটি থিওরি সম্পর্কে জানব, তথা আইসোস্ট্যাসিস থিওরি অফ স্যার এরি। আইসোস্ট্যাসিস থিওরি অফ এরি, এরির সমস্থিত মতবাদ। 1855 সালে ব্রিটিশ ম্যাথমেটিশিয়ান ও অ্যাস্ট্রোনমার স্যার জর্জ বিদ্যেল এরি সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মতভাবে এই তত্ত্বটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন। এই থিওরির মূল বিষয়বস্তু বা সেন্ট্রাল থিম অফ দিস থিওরিগুলি একে একে আমরা জেনে নিই। প্রথমে রয়েছে থিওরি বেস অন ল অফ রোটেশন বাই আর্কিমিডিস। এই সমস্থিত মতবাদ, এরির এই সমস্থিত মতবাদ আর্কিমিডিসের ভাসমানতা সূত্রের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই ভাসমানতা সূত্রটি কি, সেটা আমরা প্রথমে একটু বোঝার চেষ্টা করছি। We're all aware of the fact that some objects float in water while others sink. Let's look at a balloon. Do you know what makes a balloon float on water? Well, it's the upward force exerted by water that makes the balloon float. To experience this, try pushing the balloon underwater. You will feel an upward force that makes it difficult to push the balloon down. Now release the balloon, it bounces back to the surface. What happens here is that the applied force acts in the downward direction, pushing the balloon down, but the water exerts an upward force on the balloon, pushing it up. This upward force exerted by water on the balloon is known as upthrust or buoyancy, and the upward force is called the buoyant force. Have you ever wondered why an iron nail sinks while a huge iron ship floats on water? Let's see. The iron nail sinks as it is solid and compact with less volume in water, and its density is greater than water. Thus, the upthrust exerted by water on the nail is less than the weight of the nail. This causes it to sink. An iron ship floats as it is hollow, filled with air, and occupies more volume in water, and its density is less than water. Thus, the upthrust exerted by water on the ship is greater than the weight of the ship, letting it float. These examples indicate that the magnitude of the buoyant force depends on the volume V of the immersed part of the body, the density ρ of the fluid, and the acceleration due to gravity G. Thus, upthrust or buoyant force is equal to V ρ G. In general, an object experiences a loss of weight in water due to the upthrust, and it is equal to the weight of water displaced by it. This is better answered using the law of buoyancy, also known as the Archimedes principle, named after the Greek scientist who discovered it. Archimedes' principle states that when an object is immersed in a liquid, the apparent loss of weight of an object is equal to the upthrust, and this is also equal to the weight of the liquid displaced. We see the uses of this principle in our daily lives. Ever caught a fish with a fishing line? When pulling the line, you would have felt the weight of the fish in water is lighter than when the fish has surfaced. Say the weight of the fish in water is 4 kilos. Its approximate weight outside would be 5 kilos. Well,
The water level too has come down. This difference in the volume of water level will equal the loss in weight of the fish when in water. That is, the weight of the fish when outside minus its weight when immersed in water equals the loss in weight of the fish. So the loss in weight of the fish will equal the weight of the decreased water. This is because the upthrust or buoyant force is equal to the weight of the decreased amount of water. Thus, Archimedes' principle is verified. এরির সমস্থিত মতবাদের পরবর্তী মূল বিষয় বা সেন্ট্রাল থিমগুলো হলো দ্য রিজিড সেল ক্রাস্ট ফ্লোটিং অন এ মোর লিকুইড সাবস্ট্রেটাম অফ গ্রেটার ডেন্সিটি অ্যাস্থেনোস্ফিয়ার, অর্থাৎ অধিক ঘনত্বযুক্ত তরল যে অধস্থ রয়েছে অ্যাস্থেনোস্ফিয়ার, যার উপর আমাদের ক্রাস্ট অঞ্চল বা ভূত্বক যেটা ভাসমান অবস্থায় রয়েছে। এই চিত্রে ইয়েলো কালার যে ব্লকগুলো রয়েছে সেগুলো আসলে আমাদের ভূত্বক, যেটা অ্যাস্থেনোস্ফিয়ার অর্থাৎ ম্যান্টল, আপার ম্যান্টলের ওপর ভাসমান অবস্থায় রয়েছে। তৃতীয় পয়েন্টটি যেটি রয়েছে, দ্য থিকার পার্ট অফ দ্য ক্রাস্ট sink deeper into the substratum while thinner parts are buoyed up by asthenosphere, অর্থাৎ অধিক পুরুত্বযুক্ত যে অংশ ভূত্বকের, যেটা আমাদের অধস্তরে অধিক গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত, এবং কম গভীরতাযুক্ত অঞ্চল অর্থাৎ ওশানিক ক্রাস্ট অঞ্চল, যেটা অ্যাস্থেনোস্ফিয়ারের উপর কম গভীরতা পর্যন্ত বর্ধিত হয়ে ভাসমান অবস্থাতে রয়েছে। নেক্সট রয়েছে মাউন্টেন হ্যাভ রুটস বিলো দ্য সারফেস দ্যাট আর মাচ লার্জার দেন দেয়ার সারফেস এক্সপ্রেশন, অর্থাৎ সমুদ্রতল থেকে উপরিভাগে কোনো ভূমিরূপ যে উচ্চতা পর্যন্ত বর্ধিত তার তুলনায় অধিক গভীরতাযুক্ত অঞ্চল, যেটা অভ্যন্তরভাগে অর্থাৎ অ্যাস্থেনোস্ফিয়ার অঞ্চলে প্রথিত অবস্থায় রয়েছে। এই ধারণাটিকে আমরা বলি মাউন্টেন রুট হাইপোথেসিস। আসলে এই ভাসমানতা তত্ত্বের মাধ্যমে একটি হিমশৈলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। একটি হিমশৈল জলে ভাসমান অবস্থায় যেমন 1:9 অনুপাতে ভাসমান অবস্থায় রয়েছে, ঠিক একইভাবে আমাদের ভূত্বক অঞ্চল বা ক্রাস্ট অঞ্চল অ্যাস্থেনোস্ফিয়ারে একইভাবে ভাসমান অবস্থাতে রয়েছে। এই সমস্থিত মতবাদে যে মাউন্টেন রুট হাইপোথিসিসের ধারণা দিয়েছেন, সেই পার্বত্য অঞ্চলের মূল বা মাউন্টেন রুটের গভীরতা অর্থাৎ ডেপথ অফ মাউন্টেন রুট কিভাবে নির্ধারণ করব তার একটি ইকুয়েশন উনি দিয়েছেন। এই ইকুয়েশনটি জানার আগে আমরা পাশে ডান দিকের চিত্রে কিছু সিম্বল ব্যবহার করা আছে, তার অর্থগুলো আমরা বুঝে নিই। এই চিত্রে H1 যেটা নির্দেশ করছে এলিভেশন অফ দ্য মাউন্টেন বেল্ট, অর্থাৎ সমুদ্রের গড় জলতল থেকে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের অংশের উচ্চতাকে নির্দেশ করছে। H2 সমান ডেপথ অফ মেরিন বেসিন, অর্থাৎ সমুদ্র তল থেকে সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত যে গভীরতা সেটি নির্দেশ করেছে। B1 যেটি নির্দেশ করেছে মাউন্টেন রুট, অর্থাৎ থিকনেস অফ দ্য ক্রাস্টাল রুট, একটি ভূত্বকের বৃহত্তম বা অধিক পুরুত্বযুক্ত অংশ সেটিকে নির্দেশ করেছে, যেটা আনডিফর্ম কন্টিনেন্টাল ক্রাস্ট যে রয়েছে সেই তল থেকে মোহ ডিসকন্টিনিউটির মধ্যবর্তী যে বেদ সেটিকে নির্দেশ করেছে। B2 যেটা নির্দেশ করেছে থিকনেস অফ লিথোস্ফিয়ারিক ম্যান্টল বাল্জ, অর্থাৎ সমুদ্র তলদেশের নিম্নভাগে মোহ ডিসকন্টিনিউটি থেকে আনডিফর্ম কন্টিনেন্টাল ক্রাস্টের তল পর্যন্ত অংশকে আমরা B1 বলে নির্দেশ করেছি। C is equal to the thickness of continental crust in an undeformed, অর্থাৎ আমাদের মহাদেশীয় ভূত্বকের যে অংশটি অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে
তার গভীরতা সি দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। এখানে পরবর্তী যেগুলো রয়েছে রো ডাব্লিউ, অর্থাৎ রো বলতে ডেনসিটি নির্দেশ করেছে, ডেনসিটি অফ সি ওয়াটার, অর্থাৎ সমুদ্র জলের ঘনত্ব, যেটা 1 গ্রাম পার কিউবিক সেন্টিমিটার। রো সি ডেনসিটি অফ কন্টিনেন্টাল ক্রাস্ট, অর্থাৎ আমাদের ভূত্বকের মহাদেশীয় ভূত্বকের ঘনত্ব, যেটা 2.8 গ্রাম পার কিউবিক সেন্টিমিটার। রো এম ইজ ইকুয়াল টু ডেনসিটি অফ মেন্টাল, অর্থাৎ গুরুমণ্ডলের গড় ঘনত্ব 3.3 গ্রাম পার কিউবিক সেন্টিমিটার। এর ওপরে যে ইকুয়েশনটি উনি দিয়েছেন সেটি হলো B1 is equal to H1 rho C divided by rho M minus rho C, অর্থাৎ হচ্ছে PM, যেখানে rho M is the density of mantle, অর্থাৎ গুরুমণ্ডলের ঘনত্ব 3.3 গ্রাম পার কিউবিক সেন্টিমিটার, এবং rho C the density of the crust 2.75 গ্রাম পার কিউবিক সেন্টিমিটার। এর থেকে আমরা একটি পার্বত্য অঞ্চলের ভূত্বকের কতটা অংশ প্রথিত অবস্থায় রয়েছে সেটা আমরা নির্ণয় করতে পারি এরই ধারণা অনুসারে। এক্সপেরিমেন্ট অফ স্যার এরি, অর্থাৎ স্যার এরির পরীক্ষা। ওনার মূল যে বিষয় বা মূল ধারণা যেগুলো রয়েছে সেই ধারণাগুলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য কিছু এক্সপেরিমেন্ট বা পরীক্ষা করেছিলেন। ফার্স্ট এক্সপেরিমেন্ট বা প্রথম পরীক্ষাটি ছিল কতকগুলো বিভিন্ন উচ্চতার কাঠের টুকরো, যেগুলো সমঘনত্বযুক্ত, যেগুলোকে একটি জলপূর্ণ পাত্রে ভাসিয়ে উনি দেখেছিলেন। সেই কাঠের টুকরোগুলো সমঘনত্ব হওয়া সত্ত্বেও তাদের উচ্চতা ভেদে বিভিন্ন গভীরতায় ভাসমান অবস্থায় রয়েছে, অর্থাৎ যে কাঠের টুকরোটি বেশি দৈর্ঘ্যের সেটি জলের অধিক গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত, এবং কম উচ্চতাযুক্ত কাঠের খণ্ডগুলো যেগুলো কম গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। যেটি একটি হিমশৈলের সঙ্গে তুলনা করেছেন, যার ভাসমানতার আনুপাতিক হার 1:9। সেকেন্ড এক্সপেরিমেন্ট বা দ্বিতীয় পরীক্ষাটি ছিল কতগুলো সমঘনত্বযুক্ত লোহার খণ্ড, যার বিভিন্ন উচ্চতাযুক্ত, যেটি অধিক ঘনত্বযুক্ত মার্কারি বা পারদের উপর ভাসিয়ে উনি দেখেছিলেন। এক্ষেত্রেও উচ্চতা ভেদে এই লোহার দণ্ডগুলো বিভিন্ন উচ্চতায় ভাসমান অবস্থায় রয়েছে। এক্ষেত্রেও অধিক দৈর্ঘ্যের লোহার যে দণ্ড সেটি অধিক গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত, এবং কম দৈর্ঘ্যযুক্ত লোহার দণ্ডগুলো কম গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই দুটি পরীক্ষা মূলত আর্কিমিডিসের হাইড্রোস্ট্যাটিক ইকুইলিব্রিয়ামের ধারণার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। এরপর রয়েছে জেনারেলাইজেশন বা সাধারণীকরণ। উনি যে এক্সপেরিমেন্টগুলো করেছিলেন সেই এক্সপেরিমেন্টগুলোর থেকে যে বিষয়গুলো সাধারণীকরণ বা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, প্রথমটি হলো শিয়াল অ্যান্ড সীমা আর ফ্লোটিং at different heights while maintaining the hydrostatic equilibrium,
অর্থাৎ শিয়াল এবং সীমা পাশের চিত্রে রয়েছে। শিয়াল এবং সীমা তাদের উচ্চতা ভেদে বিভিন্ন গভীরতায় পর্যন্ত বর্ধিত রয়েছে, যেটা হাইড্রোস্ট্যাটিক ইকুইলিব্রিয়াম বা উদক্ষিত ভারসাম্য বজায়ের মাধ্যমে ভাসমান অবস্থায় রয়েছে। তো হাইড্রোস্ট্যাটিক ইকুইলিব্রিয়াম বলতে এ ব্যালেন্স বিটুইন দ্য প্রেশার অ্যান্ড গ্র্যাভিটি, অর্থাৎ প্রেশার পুশ আপওয়ার্ড অ্যান্ড গ্র্যাভিটি পুলস ইনারওয়ার্ড, এই দুটো শক্তি পরস্পরের বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল, এবং এই দুটো শক্তি পরস্পরে যখন সমান হবে সেই অবস্থাটিকেই বলবো হাইড্রোস্ট্যাটিক ইকুইলিব্রিয়াম। দ্বিতীয়টি হলো প্রপোর্শনাল রিলেশনশিপ বিটুইন টোপোগ্রাফিক্যাল হাইটস অ্যান্ড আন্ডারলাইং রুটস, অর্থাৎ সমুদ্রতল থেকে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের উচ্চতা এবং সমুদ্রতল থেকে নিম্নভাগের যে মূল অঞ্চল সেটি পরস্পরের সঙ্গে সমানুপাতিক, অর্থাৎ উচ্চতা বাড়লে সেক্ষেত্রে তার গভীরতা বা রুট বেশি গভীরতা পর্যন্ত বর্ধিত হবে, এবং উচ্চতা কম হলে সেক্ষেত্রে কম গভীরতা পর্যন্ত বর্ধিত হবে। এর পাশের এই চিত্রে শিয়াল যে অঞ্চল যেখানে অধিক পুরুত্ব হওয়ায় এর গভীরতা অ্যাস্থেনোস্ফিয়ারের অধিক গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত, এবং সীমা অঞ্চল যেখানে কম গভীরতা হওয়ার কারণে সমুদ্রতল থেকে যে কারণে অ্যাস্থেনোস্ফিয়ারে কম গভীরতা পর্যন্ত বর্ধিত রয়েছে। এরপর রয়েছে ক্রিটিসিজম, অর্থাৎ সমালোচনা। স্যার এই মতবাদে কিছু সমালোচনার দিকও রয়েছে। প্রথমটি রয়েছে রিলেটেড টু ফ্লোটিং, অর্থাৎ ভাসমানতা সম্পর্কিত। উনি যে ভাসমানতার কথা ব্যাখ্যা করেছেন সেই দিকটি যদি আমরা আলোকপাত করি, উনি বলেছিলেন যে ক্রাস্ট অঞ্চল 1:9 অনুপাতে ভাসমান অবস্থা রয়েছে, যেটি হিমশৈলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যদি আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চতম অংশ হিমালয় পর্বতমালার অংশ ধরে নিই, সে 8,848 মিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্রতল থেকে, এবং তার 9 ভাগ ভূঅভ্যন্তরে যদি প্রথিত অবস্থায় থাকে তার দৈর্ঘ্য গিয়ে দাঁড়ায় 79,650 মিটার। এই অধিক গভীরতম যে অঞ্চলের কথা ব্যক্ত করেছেন, এই অধিক গভীরতা পর্যন্ত অংশ ভূ অভ্যন্তরে তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক, যেটি একটি সমালোচনার দিক। দ্বিতীয়টি ইউনিফর্ম ডেন্সিটি অফ ক্রাস্ট, অর্থাৎ ভূত্বক সমঘনত্ব। উনি এই ভূত্বককে সমঘনত্বযুক্ত বলে বিবৃতি করেছেন, কিন্তু আমরা জানি যে মহাদেশীয় ভূত্বক বা কন্টিনেন্টাল ক্রাস্ট হালকা সিলিকা এবং অ্যালুমিনিয়াম উপাদান দ্বারা গঠিত, এবং মহাসাগরীয় ভূত্বক বা ওশানিক ক্রাস্ট যেটি অপেক্ষাকৃত ভারী সিলিকা এবং ম্যাগনেসিয়াম দ্বারা গঠিত, যে ক্ষেত্রে এই ইউনিফর্ম ডেন্সিটি অফ ক্রাস্ট যে ধারণাটি সমালোচনার সম্মুখীন হয়। সর্বশেষ যেটি রয়েছে এফেক্টস অফ প্রেসার অ্যান্ড হিট আর অ্যাবসেন্ট। ওনার এই সমস্ত ধারণার মধ্যে ভূ অভ্যন্তরের গভীরতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চাপ এবং উষ্ণতা যে বৃদ্ধির যে ক্রম সে সম্পর্কে উনি বিশেষ আলোকপাত করেন। বাস্তবে আমরা দেখেছি ভূ অভ্যন্তরের গঠন করতে গিয়ে যে প্রতি 32 মিটার গভীরতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 1 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়, এবং এই বৃদ্ধির হার সমস্ত স্তরে সমান হয় না, এবং ভূ অভ্যন্তরের কেন্দ্রভাগে যেখানে তাপমাত্রা গিয়ে দাঁড়ায় ছবিতে রয়েছে যে প্রায় 5,000 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, এবং চাপ গিয়ে দাঁড়ায় 364 গিগাপাস্কেলের সমতুল্য। এতক্ষণ আমরা স্যার
জি বি এর সমস্থিত মতবাদ সম্পর্কে বিশদে জানলাম, অর্থাৎ সেন্ট্রাল থিম, মূল বিষয়বস্তু, এক্সপেরিমেন্ট এবং ক্রিটিসিজমগুলো জেনেছি। তা সত্ত্বেও এই তত্ত্বের কিছু বিশেষত্ব বা ইম্পর্টেন্স রয়েছে। যেমন এই যে ভাসমানতার কথা উনি উল্লেখ করেছেন, যেটি হালকা দেশীয় এবং মহাসাগরীয় ভূত অর্থাৎ ক্রাস্ট অঞ্চল, যেটা অ্যাস্থেনোস্ফিয়ারে বলে ভাসমান অবস্থায় রয়েছে, যেটি গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে থাকে। দ্বিতীয়টি 1980 সালে ডব্লিউ হেস্কান উনি প্রমাণ করেন যে গভীরতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পদার্থের ঘনত্ব এমনভাবে বৃদ্ধি পায় যে উষ্ণতা বা চাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায় না। সেক্ষেত্রে এই তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। এরপরে পরের ক্লাসে আমরা পরের যে তত্ত্বগুলো রয়েছে সমস্থিতি সম্পর্কিত, সেগুলো জানব। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। হ্যাভ এ নাইস ডে।